भवसम्भवभीतिभेदनं सुखसम्पदकरुणानिकेतनं व्रतदानतपक्रियाफलं सहजानन्दगुरुं भजे सदा। सर्वावतारधर्तारं भुक्तिमुक्तिप्रदायकं वन्देऽहं श्रेष्ठदेवं तं हरिकृष्णं मनोहरं। वृत्तालये स भगवान् जयति साक्षात्। बोलो स्वामीनारायण भगवान की, श्री हरिकृष्ण महाराजनी, श्री लक्ष्मीनारायण देवनी, श्री लक्ष्मीनारायण देव द्विशताब्दी महोत्सव की। परम कृपाळु परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री स्वामीनारायण महाप्रभु, वाला श्री हरिकृष्ण महाराज, वृंदावन विहारीलाल, श्री राधा मैया, श्री लक्ष्मीनारायण देव, श्री राजा रणछोडरायना पवित्र सानिध्य में पवित्रानंद स्वामीना सुंदर मजाना सभा मंडप में श्री स्वामिनारायण मंदिर वड़ताल धाम द्वारा आयोजित चैत्री समयो 243 भगवान श्री हरिना जन्म जयंती निमित्ते प्रागट्य उत्सव निमित्ते सुंदर मजानो समयो अने ए समयमां श्रीमद् भागवत महायज्ञनी अद्भुत कथा प्रसादीना व्यासपीठ पर विराजित थई संप्रदायना नवयुवान विद्वान शास्त्री स्वामी नारायण चरणदासजी स्वामीजीना श्री चरणों में कोटि वंदन। जेओना आशीर्वादथी आ चैत्री समय यजमान परिवार करी रह्या छे एवा परम पूज्य नारायण प्रसादाजी स्वामी उधनावाड़ा, जेओनी प्रेरणाथी जीवना रग रग में वड़ताल छे एवा वड़तालना प्रेमी सद्गुरु सत्संग महासभाना प्रमुख शास्त्री स्वामी नवतम प्रकाशदासजी स्वामीजीना चरणों में वंदन दंडवत प्रणाम। तेमज वड़तालना चेरमेन श्री कोठारी श्री, जूनागढ़ना चेरमेन श्री कोठारी श्री, सूरत रामपुरा थी कोठारी श्री पधार्या छे। दरेक व्यास संहिता पाठी संतो, यजमान परिवार, तमाम भक्तों ने भाव थी जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। अथात संप्रवक्ष्यामि महात्म्यं पापनाशनम् अक्षयायास्तृतीयाया स्थिते पक्षे च माधवे। व्याख्यानमाळा दरमियान श्री स्कंद पुराण में वैष्णव खंड में वैशाख महीनानो जे महिमा है ते पैकीनी तमाम तिथिओ पवित्र है अने तमाम तिथिओं में सर्वथी श्रेष्ठ जो कोई तिथि होय तो ते वैशाख सुद तृतीयानी तिथि है, जेने आपणे अखात्रीज पण कहीए छीए। श्रुतदेव बोल्या छे कि हूँ वैशाख सुद त्रीज जे अक्षय तृतीयानु पापनो नाश करनारू महात्म्य कहीश, ते सौ सावधान थई अने सांभळो। ते दिवसे सूर्योदय समय प्रात स्नान करनार बधा ज पापथी मुक्त बने छे। शास्त्रनी अंदर अद्भुत अक्षय तृतीयाना महिमानी कथा लखवामां आवेली छे। आजे आपणे आ स्कंद पुराण अंतर्गतनो अध्याय मने पूज्य गुरुए मोकल्यो हतो। तमाम संतो व्याख्यानमाळा दरमियान विविध विषयों पर सुंदर मजाना नवा नवा प्रसंगों आपने श्रवण करावे छे। पुराणों इतिहासों शास्त्रों मांथी खोड़ीने अध्यायोना माध्यमथी आपणे जे कथा अहींया 20 मिनिट के अर्धो कलाक सांभळीए छीए ते आपणे अक्षय फळ आपनारी छे। अक्षय तृतीयानो जे महिमा छे एनो वृत्तांत छे ए सर्वने सुखी करनार छे। आ अध्याय में इंद्रनी कथा आवे छे। सुंदर मजानो प्रसंग बताववामां आव्यो छे। इंद्रनी उपर ज्यारे तकलीफ आवी, आम तो इंद्र
એમણે પોતે એક અપરાધ કરેલો અને એ અપરાધમાંથી બચવા માટે મહામુનિઓએ એમને આ અક્ષય તૃતીયાનું વ્રત કહેલું અને એમણે કર્યું એટલે પુનઃ પાછા ઇન્દ્રાસન પ્રાપ્ત કરી અને દેવોના અધિપતિ બન્યા છે. એમ આ અક્ષય તૃતીયાનો જે મહિમા છે, અક્ષય તૃતીયા એટલે શું? તમે અક્ષય પાત્ર સાંભળ્યું હશે કે અક્ષય પાત્ર હોય એ પાત્રમાંથી અખંડ બધું નીકળ્યા જ કરે, કોઈ દિવસ એમાં પૂર્ણ થાય નહીં. એમ અખાત્રીજનો જે દિવસ છે એ તે દિવસે કરેલું દાન, પુણ્ય, ભક્તિ, આરાધના, સેવા, પૂજા, તપ, વ્રત આ બધું જ અક્ષય ફળ આપે છે. એક વખત કર્મ કરીએ એ દિવસે ભક્તિ કર્મ તો એ અખંડ ફળ આપ્યા જ કરે છે, ફળ ક્યારે પૂર્ણ થતું નથી. એટલા માટે અક્ષય તૃતીયા કહેવામાં આવે છે. તેમાં અક્ષય તૃતીયાના દિવસે માં ભાગીરથી ગંગાજી એ સ્વર્ગથી ભગવાન શ્રી વિષ્ણુ નારાયણના ચરણમાંથી પ્રગટ થયા અને આજે ધરતી ઉપર આ અક્ષય તૃતીયાના દિવસે પધાર્યા. આ પવિત્ર અક્ષય તૃતીયાનો ઉલ્લેખ તમામ શાસ્ત્રોમાં, તમામ પુરાણોમાં કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં વિષ્ણુ પુરાણમાં પણ એનો ઉલ્લેખ છે, નારદીય પુરાણ, ધર્મસૂત્ર, ભવિષ્ય પુરાણ, મત્સ્ય પુરાણ અને આદિક અનેક પુરાણોમાં એનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. ઘણું બધું સર્ચ કરી અક્ષય તૃતીયાનો મહિમા થોડો લખીને લાવ્યો છું. આજે અક્ષય તૃતીયાના દિવસે અન્નપૂર્ણા માતા તેઓનું પણ પ્રાગટ્ય થયું છે, અવતરિત થયા છે. એટલે વિશેષ અક્ષય તૃતીયાના દિવસે અન્નની પૂજા થાય છે, અન્નનું દાન આપવામાં આવે છે. અને જે અન્નનું દાન એ દિવસે આપે છે, જે ભૂખ્યાને, બ્રાહ્મણોને, સાધુ સંતોને રસોઈ અથવા 84 કરીને જમાડે છે એને અક્ષય ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. એના ભંડાર ક્યારેય ખાલી થતા નથી. ભવિષ્ય પુરાણમાં એક નાનકડો પ્રસંગ લખેલો છે, તે હું અહીંયાથી વર્ણવું છું. શાલક નામના સ્થાનમાં પવિત્ર, ધાર્મિક, સત્યવાદી, સત્યનિષ્ઠ એક વણિક રહેતો હતો. અતિ દયાળુ હતો. સાથે સાથે કર્મકાંડ વિધિ વગેરે કરતો, પણ પોતે નિર્ધન હતો. કારણ કે ભગવાન બધા જ ગુણ અને સુખ સાથે આપતા નથી. ગુણવાન હોય છે ત્યારે ધનવાન નથી હોતા, ધનવાન હોય છે તો ગુણ ન હોય. આ રાજાને બધા જ ગુણો હતા, ધન ન હતું, દુઃખી હતો, પરેશાન હતો. આ વણિકને બધું જ હતું પણ ધન ન હતું. ધનના કારણે દુઃખી હતો. ઋષિઓના કહેવા પ્રમાણે આ વણિક એ પોતે અક્ષય તૃતીયાના દિવસે એણે ગંગાજીમાં સ્નાન કર્યું. ગંગાજીમાં સ્નાન કરી ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા કરી, પિતૃઓને તર્પણ આપ્યું અને ત્યાર પછી પોતાની પાસે રહેલું થોડુંક ધન અને અન્ન જે હતું એમાંથી એણે અક્ષય તૃતીયાના દિવસે દાનપૂર્ણ કર્યું, પૂજન કર્યું. એટલે એનું જે ફળનું સ્તર હતું એ વધી ગયું અને અતિશય પુણ્યવાન બન્યો. જેના કારણે ભક્તિ કરતાં કરતાં તેનો જ્યારે દેહાંત આવ્યો, મૃત્યુ પામ્યો, બીજા જન્મમાં કુશાવતી નગરીમાં સાધન સંપન્ન પરિવારને ત્યાં એને જન્મ મળ્યો. જન્મ મળ્યો અને પૂર્વજન્મનું જે જ્ઞાન હતું એ અખંડ રહ્યું. એને ખ્યાલ આવ્યો કે આજે હું આ ધનવાનને ત્યાં જન્મ્યો છું એનું એક જ કારણ છે કે પૂર્વજન્મમાં અક્ષય તૃતીયાના દિવસે મેં ભગવાનની પૂજા કરી, ગંગા સ્નાન કર્યું, બધાને અન્ન અને દાન કર્યું, જેના કારણે આજે મને આ ધનવાનને ત્યાં જન્મ મળ્યો છે. એટલે એણે પરોપકાર કરવાની શરૂઆત કરી, ખૂબ દાન આપવાની શરૂઆત કરી. દર વર્ષે જ્યારે વૈશાખ સુદ ત્રીજનો દિવસ હોય, અખાત્રીજનો દિવસ હોય, તે દિવસે મોટો ઉત્સવ કરે, બ્રાહ્મણોને બોલાવે, જમાડે, વિધિ કરાવે, યજ્ઞ કરાવે, પરોપકારના કાર્યોમાં તળાવ ખોદાવે, વૃક્ષો વાવે, કન્યાદાનો કરે.
આવા વિવિધ કાર્યો કરવા લાગ્યો, જેના કારણે એના ભંડારો ભર્યા ને ભર્યા રહ્યા અને પૂર્વજન્મનું જે ફળ હતું એ અક્ષય તૃતીયાનું ફળ એ અક્ષય અવિરત ચાલુ જ રહ્યું. એટલે કહેવાનો ભાવાર્થ એટલો જ છે કે રાજાએ પૂર્વજન્મમાં કરેલા જેટલા વણિકે પૂર્વજન્મમાં કરેલા જેટલા પુણ્યો હતા, દાન વ્રતો હતા, એ આ જન્મમાં એને ખૂબ કામ લાગ્યા છે. તો આ રીતે અક્ષય તૃતીયા આપણને ફળ આપે છે. આ દિવસ સતયુગ અને ત્રેતાયુગનો પ્રાગટ્ય દિવસ પણ કહેવાય છે. સૃષ્ટિના રચેતા ભગવાન બ્રહ્માજીએ એમના એક પુત્રને પ્રગટ કરેલો, જેનું નામ હતું અક્ષય કુમાર. અક્ષય કુમારનું પણ અવતરણ એ અક્ષય તૃતીયાના દિવસે થયેલું છે, જેથી એમની પણ પૂજા કરવામાં આવે છે. ત્યાર પછી મહર્ષિ ભગવાન પરશુરામજી પ્રભુનું અવતરણ પણ એ જ દિવસે થયેલું છે. તે જ રીતે ધનના દેવતા કુબેર ભંડારીનું પ્રાગટ્ય અને કુબેર ભંડારીને જ્યારે ધનનો ખજાનો પ્રાપ્ત થયો એ પણ અક્ષય તૃતીયાનો જ દિવસ હતો. એટલે જે અક્ષય તૃતીયાના દિવસે કુબેર ભંડારીની પૂજા કરે છે એને ધનનો ખજાનો પ્રાપ્ત થાય છે, એટલે વિશેષ કરજો. ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નારાયણના બાળપણના જે સખા હતા સુદામાજી, એ સુદામાજીનું અને પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણનું મિલન પણ અક્ષય તૃતીયાના દિવસે થયું હતું. સાથે સાથે મહાભારતના કાળમાં જ્યારે દુર્યોધન દ્વારા દેવી દ્રૌપદીજીનું ચીરહરણ વસ્ત્રહરણ થતું હતું, આ એ જ દિવસ હતો જે દિવસે જ્યારે દ્રૌપદીજીની લાજ અણાતી હતી અને ભગવાનને હૃદયથી યાદ કર્યા એટલે તુરંત ભગવાન શામળિયા ગિરધારી દ્વારિકાધીશ દોડીને આવ્યા અને દેવી દ્રૌપદીજીની રક્ષા કરી. તેમજ ચારો ધામ ખૂબ પવિત્ર છે. ચારે ચાર ધામમાં સૌથી મુખ્ય સ્થાન કોઈ હોય તો તે બદ્રીનાથનું સ્થાન છે. અને બદ્રીનાથના સ્થાનમાં જે ભગવાન રહેલા છે બદ્રીનાથ, તેઓના કમાળ પણ એ અક્ષય તૃતીયાના દિવસે ખુલે છે. સાથે સાથે વૃંદાવન વિહારી બાંકે બિહારીનું જે સ્વરૂપ છે એ બાંકે બિહારીજીના સ્વરૂપના એ જે ચરણ છે એ ચરણના દર્શન એ અક્ષય તૃતીયાના દિવસે વર્ષમાં એક જ વાર થાય છે. એટલે ત્યાં પણ ખૂબ મોટો મહોત્સવ એ ઉજવવામાં આવે છે. અને આપ જાણો છો એ રીતે આખા સંપ્રદાયમાં ભગવાનને ઠંડક કરવા માટે પરમેશ્વરને સુંદર મજાના ઓરિજિનલ ચંદનમાંથી સુંદર વાઘા બનાવવામાં આવે છે. 1.5 મહિના સુધી એ ભગવાનને ચંદનના વાઘા ધરાવવાની જે શરૂઆત છે એ અક્ષય તૃતીયાના દિવસે જ થાય છે. એટલે જો અક્ષય તૃતીયાના દિવસે જો કોઈ પુણ્ય કરવું હોય, ભગવાનની પૂજા કરવી હોય અને ભગવાનની આરાધના અને ભગવાનની સેવા કરવાની ઈચ્છા થાય તો એ દિવસે જરૂરથી ચંદનના વાઘા એ ભગવાનના નોંધાવા, જેથી કરીને હરિકૃષ્ણ મહારાજ લક્ષ્મીનારાયણ દેવને અક્ષય તૃતીયાના દિવસે આપણા ચંદનના વાઘા થાય. આવો તો અનેક મહિમા એ અક્ષય તૃતીયાનો છે. સુંદર મજાના વૈશાખ સુદ ત્રીજના રોજ આપણા ધર્મકુળ પરિવારમાં ધર્મદેવ અને ભક્તિ માતાના ત્રીજા દીકરા એવા ઈચ્છારામ ભાઈનો જન્મ એ પણ આજે અક્ષય તૃતીયાના દિવસે સંવત 1843ની સાલમાં થયો હતો. વાલા ભક્તજનો, સુંદર મજાનો અહીંયા ચૈત્રી સમયો ચાલે છે. વણ તેડે વડતાલ આવવાની મહારાજની આજ્ઞા છે. એ પ્રમાણે આપ સૌ ભક્તો અહીંયા પધાર્યા છો. યજમાન પરિવારે ખૂબ સરસ લાભ લીધો છે. સદગુરુવર્ય નૌતમ પ્રકાશદાસજી સ્વામીજીના હૃદયમાં હંમેશા વડતાલ પ્રત્યેનો ભાવ, વડતાલ પ્રત્યેની વાત, દેશ હોય વિદેશ હોય બધે જ પૂજ્ય સ્વામી ખૂબ વડતાલનો પ્રચાર કરતા હોય છે. એ જે વડતાલ છે આપણા હૃદયમાં વસેલું છે એ વડતાલમાં બિરાજમાન લક્ષ્મીનારાયણ દેવ, હરિકૃષ્ણ મહારાજ, ધર્મદેવ, ભક્તિ માતા, દશે અવતાર, હનુમાનજી મહારાજ, ગણપતિ દાદા, સિદ્ધેશ્વર મહાદેવને જ્યારે નવેમ્બર 7થી 15માં 200 વર્ષ જ્યારે પૂર્ણ થવા જઈ રહ્યા છે, દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવના ઉપક્રમે આ સુંદર મજાનું આયોજન અહીંયા થયું છે. સુંદર મજાની કથા વાર્તા આપ સાંભળી રહ્યા છો. વિશેષ લાભ આ કથા વાર્તાનો
આપ સૌ ભક્તો લેતા રહેજો. વિશેષમાં ભરૂચ દાંડિયા બજાર સ્વામિનારાયણ મંદિર આજથી 190 વર્ષ પૂર્વે સદગુરુ આનંદાનંદ સ્વામીએ સુંદર મજાનું 3 શિખરવાળું મંદિર બનાવ્યું અને તેને હમણાં 189 વર્ષ પૂર્ણ થશે એટલે તારીખ 18ના રોજ દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવનું ભવ્ય સંમેલન ત્યાં રાખેલું છે. અને સાથે સાથે નીલકંઠ વર્ણી મહાપ્રભુ વન વિચરણ દરમિયાન ત્યાં આવી અને રોકાયા હતા. 3 દિવસ સુધી મહારાજે ત્યાં રાતવાસો કરેલો હતો. એટલે એ ન્યાયે એ સ્વરૂપને અને એ પ્રસંગને એ દિવસને તાદૃશ્ય કરવા માટે પંચધાતુની શ્રી નીલકંઠ વર્ણીની મૂર્તિ ત્યાં બનાવી છે. તેની સ્થાપના વિધિ એ પણ એ દિવસે રાખેલી છે. એટલે દરેક ભક્તો એ જરૂરથી પધારજો. શિખરનું અધૂરું કાર્ય સદગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામીએ પૂર્ણ કરેલું છે. 2 માસ સુધી સ્વામી ત્યાં રહ્યા અને સુંદર મજાના શિખર સ્વામીએ ઘડ્યા છે તથા સુંદર મજાનું મંદિર છે. અનેક સંતો ત્યાં રહ્યા છે. પ્રસાદીનું સ્થાન છે. મહારાજ શ્રીહરિ 7 વખત ભરૂચમાં પધાર્યા છે. એટલે જરૂરથી સૌ ભક્તો એ મે મહિનામાં 16, 17 અને 18 3 દિવસ સુધીનો પ્રસંગ છે. એટલે જરૂરથી સૌ ભક્તો પધારજો. 18 તારીખે 9 વાગે મહાસંમેલન છે, જેમાં ઘણા બધા બ્રહ્મનિષ્ઠ સદગુરુ સંતો પધારશે, પૂજ્ય મહારાજશ્રી પધારશે. એટલે આપ સૌ ભક્તો પણ જરૂરથી પધારજો. એટલું કહી યજમાન પરિવાર સમયમાં આવેલા ભક્તોનું ભગવાન ખૂબ મંગળ વિસ્તારે, બધાને સુખી રાખે એટલું કહી જય સ્વામિનારાયણ.